шогирдони пайра воҳидов бо ҳисоби 6-3 дар душанбе ва дар рақобати дуюм бошад дар шаҳри хуҷанд бо ҳисоби 3-1 тавонистанд ки тими Сепарро ноком намоянд ва роҳи хешро ба рақобати ниҳоӣ ҳамвор намуданд. ҳамакнун Истиқлол низ дар бозии аввал тавонист ки дар як рақобати сахту сангин бошгоҳи Амонатбонкро шикаст бидиҳад. албатта мухлисону ҳаводорони риштаи футзал фикр мекунам ки он вохӯриро тамошо намуданд. вақти асосӣ он вохӯрӣ бо ҳисоби 2-2 ҷамъбаст шуда буд ва дар қисматҳои иловагӣ футзалбозони дастаи Истиқлол ба задани 2 гол даст ёфта. дар умум бо натиҷаи 4-2 дар он вохӯрӣ ба пирӯзӣ даст ёфта буданд. ҳамакнун ҳама чиз барои шурӯи рақобати имрӯза омода аст. охирин корҳои тадорукотӣ қабл аз шурӯи рақобат низ анҷом дода мешавад. ҷои таъкид аст ки имрӯз дар ҳайати дастаи Амонатбонк як қатор аз мушкилотҳои кадрӣ ҳастанд. дар баробари 5 бозигари ҳайати асосии ин тим дар ҳайати захиравии бонкдорон танҳо 3 футзалбоз сабти ном гардидааст ки албатта яке аз мушкилиҳои асосии дастаи Амонатбонк низ ба ҳисоб меравад. капитани дастаи футзали Истиқлол Фирӯзбек Муродов қабл аз шурӯи рақобат ба ҳамдастаҳояш як қатор корҳои фаҳмондадиҳиро албатта ба ҳайси капитан мефаҳмонад. инҷо бозигарони дастаи Амонатбонк низ барои ба даст овардани нахустин ғалаба дар доираи силсила рақобатҳои марҳилаи нимниҳоии Суперлигаи футзал талоши хешро ба роҳ хоҳанд монд. имрӯз Истиқлол бо пироҳанҳои анъанавии рангаш сурх ҳунарнамоӣ мекунад ва дастаи Амонатбонк бошад бо пироҳанҳои рангаш сабз. александр Забирадзе мутахассиси гурҷӣ ки сармураббии дастаи футзали Истиқлол аст ба мо нишон дода мешавад. феълан бозигарони ин тим имкон доранд ки дар рақобати имрӯза албатта пирӯз шуда роҳи хешро ба финал ҳамвор намоянд. ҳамакнун Шамшод Ниятбеков низ ба мо нишон дода мешавад аз ҷониби коргардон сармураббии дастаи Амонатбонк ки воқеан ҳам дастпарварони ӯ дар бозии аввал як рақобати бисёр ҳам ҷолиб ва ҳамзамон як рақобати бисёр мушкилро ба маърази тамошо гузошта буданд, вале қисматҳои иловагӣ ба бахти футзалбозони дастаи Амонатбонк нахандид ва онҷо голҳои задаи Фирӯзбек Муродову Абдуқайюм Умаров ба дастаи футзали Истиқлол пирӯзӣ оварда буд. инҷо ҳама чиз барои шурӯи рақобати имрӯза омода аст. бозигарони дастаи Амонатбонк омодаанд ки аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ ворид намоянд. имрӯз Амонатбонк мизбони номиналии ин рақобат хоҳад буд. ҳарчанд вохӯрии аввали дастаҳо низ дар ҳамин макон сурат гирифта буд, онҷо бошгоҳи Истиқлол ба ҳайси мизбон эътироф мегардид. дар рақобате ки дар марҳилаи нимниҳои дастаҳои Истиқлолу Амонатбонк ба ҳам омада буданд, вақти асосии он вохӯрӣ бинандаҳои гиромиқадр бо натиҷаи мусови 2-2 ҷамъбаст шуда буд. дар вақти асосӣ ду голи дастаи Истиқлолро Раҳмоналӣ Шарипов ва Абдуқайюм Умаров дар дақиқаҳои 21 ва 29 ба самар расонида буданд. аз сати дастаи Амонатбонк бошад дар вақти асосӣ Умед Кузиев ва Собирҷон Гуляков ба задани гол даст ёфтанд ва дар ҳамон экстра тайм ё худ қисматҳои иловагӣ голҳои задаи Фирӯзбек Муродов ва Абдуқайюм Умаров пирӯзии бошгоҳи Истиқлолро дар он вохӯрӣ таъмин намуд. ҳамакнун аз маркази майдон футзалбозони дастаи Амонатбонк тӯбро ба бозӣ ворид намуданд. биёед ба ҳайатҳои ҳарду даста дар рақобати имрӯза шинос мешавем. имрӯз панҷгонаи асосии дастаи Амонатбонкро дарвозабон рақами 87 Муродулло Алиқулов, 9 Фаридун Неъматов, 55 Собирҷон Гуляков, 10 Умед Кузиев ва рақами 44 Султоншоҳ Мирзоев ташкил медиҳанд. се бозигаре ки айни замон дар ҳайати захиравии дастаи Амонатбонк аст. инҳо 77 Ибудулло Назиров, 7 Халид Сабуров ва 23 Мурод Муродов ҳастанд. сармураббии дастаи Амонатбонк ин Шамшод Ниятбеков ба ҳисоб меравад. нахустин ҳуҷуми бонкдорон то ҷое бенатиҷа ҷамъбаст гардид. таниқтараш ба нафъи бозигарони ин тим зарбаи кунҷӣ таъин мешавад. беъд нахуст ба ин вазъият таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан ба муаррифии ҳайати дастаи футзали Истиқлол мепардозем.
فوتبالبازان دسته امانت بانک ضربه هم اجرا گردید ولی صدگذاری از جانب رحمان علی شریفوف نیز در سطح عالی بود. خوب پنجگانه اساسی دسته استقلال را دروازه‌بان رقم 22 فیروز بک مرادوف تشکیل می‌دهد. اینجا ضربه زده بازیگر امانت بانک پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می‌شود. دوره دیدیم صابرجان گلیک خطی دروازه حریف رو رخ نکند. ادامه معرفی هیئت دسته استقلال رقم 6 رحمان علی شریفوف، 88 محمد شریفوف، 14 رستم حمیدوف و 8 عبدالقیوم عمرف هستند. در هیئت ذخیروی دسته استقلال رقم 13 سمرالدین شمسوف، 12 نیکروز ایدیف، 10 کامران علیف، 5 نصرت شاه اسماعیلوف، 17 حکمت اسماعیلوف، 2 روشن اورز محمدوف و 99 ماتئوس سوزا هستند. سرمربی دسته استقلال این متخصص گرجی الکساندر زبیرادزه به حساب می رود. رقابت مذکور منوچهر زمانوف از شهر دوشنبه حکمی دارد. داور دیگر کامران خیرالله‌زاده است. باعث داور احتیاطی در رقابت امروزه رشید سعید تبارف تعیین شده است. ثانیه سنجی این رقابت باشد رشید فیض‌اللهیف است و کمیسر این رقابت باشد فریدون عطویف به حساب می رود. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. در دقیقه اولی رقابت طور می بینیم شاگردان شمشاد نیت بیکف خیلی میخواهند که زود با زدن گل دست یابند. حتی یک امکانیت نیست برای بانک دوران به میان آمده بود ولی ضربه زده صابرجان گلیکوف از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. ضربه نوبتی از جانب بازیگر دسته استقلال خیلی هم خطرناک بود ولی مرادالله علی قولوف با مشکلی این وضعیت رو برطرف کرد. فرصت نوبتی برای بازیگران استقلال از بین می رود. تنیکترش دروازه‌بان دسته امانت بانک در این لحظه خیلی هم خوب هنرنمایی داشت. رستم حمیدوف در وضعیت قبلی خواست که خطی دروازه امانت بانک رو رخ نکند ولی به این چیز موفق نگردید. یکی از رقابت‌های جالب مرحله نیم نهایی این موسم سوپرلیگ مملکت محض بازی اولی دسته‌های امانت بانک و استقلال بود که با حساب 4-2 جنبست شده بود. هجوم جوابی دسته امانت بانک ارسال صابرجان گلیکوف بدون رسیش با یگان بازیگر دوره دیدیم از میدان بیرون شد. رستم حمیدوف توسط کنار چپ به حمله می رود و ارسالی انجام داده او با همدستایش رفتن نرسید. امروز دسته امانت بانک با یک قطار از مشکلات های کادری بیننده های ارجمند روبرو است. 4 فوتبال بازی کلیدی در رقابت امروزه به دسته امانت بانک کمک کرده نمی توانند. اینها نسیم شریفوف، نیکروز علی محمدوف، بعداً لیگنر امید رضا، همچنین یک بازیگر دیگر ایدیبوی اولیموف. به اطلاع روبرتی البته سرمربی دسته امانت بانک این بازیگران بنابر سبب برزی و داشتن کارت‌های زرد به تیم خویش در رقابت امروزه کمک کرده نمیتوانند و البته نبودن این بازیگران به رفت هنرنمایی دسته امانت بانک تاثیر خود را میگذارد. هجوم دسته استقلال اینجا بازیگران امانت بانک خواستند که زود به عکس الحمله فرار کنند ولی این چیز برایشان میسر نگردید. نصرت شاه اسماعیلوف
اینجا هجوم دسته استقلال، کوشش شاگردانی الکساندر زبیرادزه برای به ثمر رسانیدن گل در رقابت امروزه ادامه خواهد کرد. ضربه از مسافه دور و خیلی هم خطرناک، ولی به سراغ نوانیق رفت این ضربه. دروازه‌بان این دسته امانت بانک نیز مرادولو علیقولوف برای برطرف کردن این حالت تلاش کرد، ولی ضربه زده بازیگر استقلال خطا رفت. اینجا تو بالکه از میدان بیرون شد. عبدالله نظیرов هرچند کوشش کرد ولی موفق نگردید که توپ را در میدان نگاه دارد. با استثنای بازی اول مرحله نیم نهایی سوپرلیگ فوتزال در موسم جاری، اینچنین دسته های استقلال و امانت بانک دو مرتبه به هم آمده بودند. فرصت بسیار هم خوب ولی به نتیجه جنبست گردید. نصرت شاه اسماعیلوف چندان ضربه خوب اجرا کرده نتوانست. در مرحله عمومی چمپیونات استقلال و امانت بانک دو رقابت دایر کردند. بازی اول در مرحله اول چمپیونات در دور چهارم صورت گرفته بود و اونجا شاگردان شمشاد نیتبکov با حساب 3-2 از امانت بانک شکست خورده بودند. معذرت، در دور پنجم رقابت اولی دسته ها در موسم کنونی صورت گرفته بود. اونجا امانت بانک با حساب 3-2 به غلبه دست یافته بود. نکروز علی محمدov، امید کوزیف گل های پیروزی آوری دسته امانت بانک رو در آن بخوری به ثمر رسانیده بودند. اساتی دسته استقلال باشد در آن بخوری محمد شریپов به زدن گل دست یافته بود و همچنین رحمان علی شریپov. ولی در بازی دوم دسته در مرحله دوم چمپیونات بیننده های ارجمند دسته استقلال قصد باخت خویش را از امانت بانک ستانده بود. در دور 15 این دو تیم به هم آمده بودند و استقلال با حساب 5-3 غلبه را مال خویش کرده بود. بازی بسیار هم پرگل بود. در عموم 8 گل در اون رقابت به قید گرفته شد و طبعا گفتیم استقلال به غلبه نائل شده بود. امروز در هیئت ذخیروی دسته امانت بانک تنها 3 بازیگر قرار دارد. شمشاد نیتبکov مجبور می شود که زود اونها رو عوض کند. امروز فوتبال بازان امانت بانک دقیقه های بیشتر را در میدان پشت سر خواهند کرد. غالب جفتی دسته امانت بانک استقلال در فینال با سورا کمپانیا رقابت میکند. طبعا گفتیم باشگاه سورا کمپانیا توانست که در این مرحله تیمی از سپر شهر خوجند رو شکست بدهد. هجوم دسته استقلال، گزارشی بسیار هم خوب و گل! چی طور گل زیبای از جانب بازیگر دسته استقلال به هدف رسانیده شد. رستم حمیدov بیرون از جریمه‌گاه ضربه تابناک اجرا کرد که بالاخره به گل تبدیل یافت. البته کسی انتظار نداشت که دروازه‌بان دسته امانت بانک مرادالله علیقولوف از این گونه مسافه به دروازه‌اش گل سر می‌دهد. به نوارهای تکراری متوجه می‌شویم چطور ضربه خوب اجرا کرد رستم حمیدov و همکنون بازیگران استقلال در حساب پیش صف می‌شوند. عبدالقیوم عمرov، کوشش نوبتی بازیگران استقلال برای به ثمر رساندن گل دوم. البته امروز شاگردان الکساندر زبیرادزه میخواهند که پیش از مهلت رای خود را به فینال هموار نمایند.
در مرحله چهارم نهایی دسته استقلال بیننده‌های گرامی قدر با تیم خوجند رقابت داشت و در یک رقابت بسیار هم سرگال. البته از نتیجه دو رقابت باشگاه استقلال بدون مشکلی و دور نیم نهایی آمد. بازیگران استقلال در رقابت دوم و در روزهای خوجند در سفر 19 گل به جواب زدند و رقابت اولی دسته های فوتزالی خوجند و استقلال با حساب 12-0 جنبست گردیده بود. در بین‌وقتی از جانب عبدالقیوم معرف اجرا شد و مرادالله علی قولوف دروازه‌بان و همزمان کاپیتان تیم امانت بانک این حالت را برطرف کرد. امکانیت نوبتی برای بازیگران استقلال از بین می رود. دیدیم رحمان علی شریپوف توپ را به مرکز جریمه‌گاه روان کرد ولی محمد شریپوف به توپ رسیدن نتوانست. ترکیب روی بسیار هم زیبا ولی ارسال توپ و از جانب فریدون نعمتوف چندان خوب اجرا نگردید. در عموم از نتیجه دو بخوری باشگاه استقلال به دروازه فوتزالی خوجند 21 گل به جواب زد. معذرت 31 گل به جواب. رقابت اول 19-0 و بازی دوم 12-0 جنبست شده بود. محمد شریپوف هجوم دسته استقلال 90 طریق کناری راست ادامه خواهد کرد. محمد پسیو به رحمان علی در آخرین وضعیت تبریدیده مومد کوزیف هجوم حریف را قطع نمود. اینجا بازیگران امانت بانک با عکس الهجوم میگذارند ولی تو از میدان بیرون شد. قهرمان فعلی مملکت اوید به فوتزال باشگاه استقلال شهر دوشنبه است. آنها سال گذشته در فینال توانستند که بر مقابل یکی از تیم‌های پرقوت دیگری فوتزال کشور سورو کامپانیا پیروز شوند و در این موسم نیز البته شاگردان الکساندر زبرادزه در نزد خود مقصد گذاشتند که عنوان قهرمانی را دفاع نماید. سوزا پاس می‌دهد به کنار راست. ضربه نوبتی از مسافه دور اجرا گردید ولی در نتیجه صدگذاری این هجوم برطرف کرده شد. رحمان علی شریپوف دیگر باره بازیگران امانت بانک موفق می‌گردند که هجوم حریف را برطرف نمایند و ضربه نوبتی را فیروز بک مرادوف دروازه‌بان این دسته استقلال برطرف کرد که کاپیتان پایتختی ها از موقع خود بیرون آمد و به همین خاطر هجوم بانکداران چندان خوب ادامه نیافت. سوزا رحمان علی شریپوف ضربه او را میبینیم ولی خطا را 10 دقیقه از جریان وخوری دسته امانت بانک و استقلال پشت سر گردید. حساب باشد 0-1 به نفع فوتزال بازان باشگاه استقلال می باشد. قاعده بازی ویران گردید از جانب شاگردان الکساندر زبرادزه. داور منوچهر زمانوف رفته رقابت را منع نمود و این هم نخستین فاول با اشتراک بازیگران استقلال در رقابت امروزه بود. وضعیت خوب است برای برابر کردن حساب. اینجا فوتزال بازان دسته امانت بانک کوشش خش را
البته انجام دادند، ولی ضربه‌ای که مستقیم جانبی دروازه اجرا گردید درست و نادقیق بود. این نوبت در قبط دوم لیگنری برزیلی استقلال ماتئوس سوزا کوشش کرد ولی به نتیجه دلخواه دست نیافت. البته امروز در مجمع ورزشی کوخ المپ در مکانی که رقابت امانت بانک و استقلال جریان دارد گروه مخلصان و هواداران هر دو تیم را دیدن ممکن است. در عموم در کشور ما دوستداران رشته فوتبال کم در کم نیستند. کوشش بازیگران امانت بانک به نتیجه جنبست گردید و اینجا فیروز بک مرادوف اندکی توکل کرونا بازی کرد و کاپیتان استقلال موفق نیز گردید، چون که در آخرین وضعیت تو بعد رسیدش به پای بازیگری امانت بانک بعداً از میدان بیرون شد. نصرتشاه اسماعیلوف در کنار میدان برای به دست آوردن توپ مبارزه برد. گزارش بسیار هم خوب از جانب عبادالله نظیرов. ولی بازی ویران شده است. نکروز ایدیف از پای خود اندکی جراحت گرفت و دوباره مرکز صداشتک خود را نیز بلند کرد. نصرتشاه اسماعیلوف، ماتئوس سوزا. اینجا پاس ماتئوس و نصرتشاه اسماعیلوف نرسید. هجوم دسته امانت بانک نیز به نتیجه جنبست کرده. از اوت بازیگران امانت بانک توپ را با بازی وارد کردند. اما اکنون ضربه کنجی نیست به نفع بازیگران این تیم تعیین کرده شد. ضربه صابرجان گلیاکوف بسیار هم سخت بود. عبدالقیوم عمرов در نتیجه فشارآوری فوتبال بازان دسته استقلال توپ را به نظارت خویش برگرداندند. این نوبت کاپیتان استقلال دروازه‌بان دسته فیروز بک مرادوف خودش تصمیم گرفت که هجوم دستش را به نقطه نهایی رساند. اگر در مرحله چهار یک نهایی باشگاه استقلال بر مقابل خوجند پیروزی به دست آورده باشد، دسته امانت بانک نیز بر مقابل نماینده دیگری شهر خوجند انیخترش دسته ایسرافشان نماینده ولایت سوخت در سوپرلیگ فوتبال رسوب 4-3 در بازی دوم پیروز گردید و رقابت اولی دسته ها باشد در شهر سرافشان با نتیجه 4-2 پشت سر شده بود. قاعده بازی ویران گردید بر مقابل عبدالقیوم عمرov و فوتبال بازی استقلال از داور مرکز طلب نیز کرد که به خاطر این عملش باید بازیگری امانت بانک مجازات شود. طور دیدیم فریدون نعمتov هنگامی که توپ را از دست داد یک حرکتی غیر قاعده داشت. در این حالت قاعده بازی ویران نگردید. محمد شریفov بازیگر شماره 88 استقلال هنگامی ادامه دادن هجوم دستش توپ را از دست داد. بازیگران استقلال فشار می‌آورند. ضربه نوبتی از جانب نکروز ایدیف و همچنین رحمان علی شریفov نیز از مسافه دور ضربه اجرا کرد. دروازه‌بان دسته استقلال فیروز بک مرادوف که همزمان کاپیتان دسته نیز به حساب می‌رود در رقابت اول در مرحله نیم نهایی به زدن گل دست یافته بود. اینجا بازیگران امانت بانک غیر قاعده از اوت توپ را به بازی وارد کردند. خاصه صابرجان گلیاکوف
ҳангоми ба бозӣ даровардани тӯб аз аут ба қоидаситезӣ даст зад. раҳмоналӣ Шарипов паси нодуруст анҷом дод. аниқтараш ӯ мехост тӯбро ба Некрӯз Идиев ирсол намояд, вале паси анҷом додаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. имрӯз дар назди дарвозаи Фирӯзбек Муродов мо чандон вазъиятҳои хатарнокро намебинем. Абдуқайюм Умаров инҷо аут ба нафи бозигарони Истиқлол таъин мешавад. раҳмоналӣ Шарипов намояндаи дастаи Истиқлол, фурсат ҳаст ва зарбаи задаи раҳмоналӣ Шарипов хато рафт. довари марказ ишора мекунад ки бояд аз аут бозигарони Истиқлол тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. аниқтараш аз зарбаи кунҷӣ. то дақиқаи 14 рақобат бидуни шакку шубҳа бозигарони Истиқлол аз ҳама ҷиҳат пешсафанд, ҳам аз ҳисоби бозӣ, ҳам аз лиҳози ташкили ҳуҷумҳо ва аз чанд нишондодҳои дигар метавон гуфт ки шогирдони Александр Забирадзе дар қиёс ба футзалбозони Амонатбонк яксару гардан беҳтар бозӣ доранд. имконияти бисёрам хуб барои бозигарони дастаи Истиқлол, вале раҳмоналӣ Шарипов андаке дертар тасмим гирифт ҷиҳати ба анҷом расонидани ҳуҷум, чунки Муродулло Алиқулов ва як бозигари дигари Амонатбонк аллакай раҳмоналӣ Шариповро маҳкам намуда буданд. Муҳаммад Шарипов паси ӯ ба қафо. Абдуқайюм Умаров инҷо тӯб аз майдон берун шуд ва довар ишора мекунад ки аут ба фоидаи бозигарони Амонатбонк аст. ирсоли Муродулло Алиқулов имконият барои бонкдорон метавонист ки ба миён ояд, вале Султоншоҳ Мирзоев ҳангоми қабул намудани тӯб муваффақ нагардид. Насратшоҳ Исмоилов имконияти навбатӣ барои бозигарони Истиқлол, вале Умед Кузиев тӯбро зада аз майдон берун кард. 5 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми қисми якуми рақобати дастаҳои Амонатбонки Истиқлол ва охири дуюми марҳилаи нимниҳоии Суперлигаи футзали Тоҷикистон дар мавсими солҳои 2024-25 ва ҳисоб бошад 0-1 ба нафи бошгоҳи Истиқлол аст. Некрӯз Идиев паси ӯ ба Насратшоҳ, вале Собирҷон Гуляков тавонист ки ҳуҷуми ҳарифро қатъ намояд. Султоншоҳ Мирзоев ҳуҷуми ҷавобии дастаи Амонатбонкро ташкил медиҳад, вале Фирӯзбек Муродов андаке аз мавқеи худ берун омада тӯбро зада аз майдон берун кард. тайм-аут гирифта мешавад аз ҷониби сармураббии дастаи Амонатбонк Шамшод Ниятбеков. воқеан ҳам бо он ҳайате ки айни замон дастаи Амонатбонк дорад, дар муқобили Истиқлол ҳунарнамояш бад нест. дар рақобати имрӯза дар баробари 5 бозигари ҳайати асосӣ дар курсиҳои эҳтиётии Амонатбонк танҳо 3 бозигар қарор дорад. ва ин ҳам голи задаи футзалбози дастаи Истиқлол бисёр ҳам зебо буд. Рустам Ҳамидов берун аз ҷаримагоҳ зарбаи тобнок иҷро кард, вале
هنگام برطرف کردن این حالت دروازه‌بان دسته امانتبانک مرادالله علیقلوف اندک اشتباه نیز کرد. امکان برطرف کردن این حالت بود ولی ضربه رستم حمیدوف نیز خیلی سخت بود. یک دقیقه جدا شده برای تایم اوت نیست. پشت سر گردید، دسته ها با بازی برمیگردند. اکنون از اوت گزلبازان دسته امانتبانک توپ را با بازی وارد خواهند کرد. اینجا ارسال توپ از جانب فریدون نعمتوف با داخل جریمه‌گاه استقلال نتیجه خوبی را به بار نآورد. بازیگران استقلال فشار می‌آورند. محمد شریفов نتوانست که توپ را با نظارتی دستش برگرداند. مرادالله علیقلوف تو با مرکزی میدان می آید. دروازه خالی است. اینجا فیروزبک مرادوف زود خواست که توپ را وارد دروازه امانتبانک کند ولی به این چیز موفق نگردید چون که مرادالله علیقلوف الکی به موقع خود برگشته بود. توپ را با بازیگران دسته استقلال ولی داور الکی صدایش که خود را بلند نمود وگرنه نکروزیدیف امکان داشت که با دروازه‌بانی حریف 1-1 برآید. امید کوزیف توپ را از دست داد. جمعی دسته استقلال فرصت هست و گل. رستم حمیدوف مؤلف دوبل می شود. بیننده های گرامی قدر او در دقیقه 17 گل دوم خویش را تسلیم تور دسته امانتبانک کرد. صحنه‌های تکراری پیشنهادی ما و شما می‌گردد. ببینید که در تشکیل این هجوم نکروزیدیف نقش بسیار هم بارز گذاشت چون که از نزد دروازه‌اش توپ رو گرفت. توپ به نزد دروازه دسته امانتبانک اومد پاس داد و از این امکانیت رستم حمیدوف استفاده کرده حساب رو 2-0 نمود. عبدالقیوم اومارов در نیمه اول شاگردان الکساندر زابرادزه با 2 گل قناعت نخواهند کرد و البته برای به ثمر رسانیدن گل های سوم و چهارم تلاش خویش را به خرج میدهند. رحمان علی شریفov عبدالقیوم اومارov از یک نفر میگذرد و مرادالله علیقلوف در این وضعیت سیفی عالی انجام داد وگرنه حساب 3-0 میشد. بانکداران میخواند که با هجوم جوابی روند. سلطانشاه میرزایف، امید کوزیف، عبادالله نظیرov به قفا پاس میدهد. گزلبازان دسته امانتبانک نمیدانند که با کدام راه واسطه خطی دروازه دسته استقلال را در رقابت امروزه رخنه کنند. کوزیف با کنار چپ میدان توپ را ارسال کرد آنجایی که فریدون نعمتوف قرار دارد. کمتر از 2 دقیقه دیگر ماند تا انجام قسم اول. حساب باشد 0-2 است. عبادالله نظیرov ضربه عبادالله و به سراغ نوانیق می رود. دیگر بار ضربه زده عبدالقیوم اومارov به ما نشان داده می شود. مستقیم جانب دروازه‌بان مرادالله علیقلوف اجرا کرده شد و دروازه‌بانی امانتبانک
این حالت رو برطرف کرد. رحمان علی پسی و به عبدالقیوم معرف. دیگر بار عبدالقیوم معرف به رحمان علی پسی جوابی میدهد. ضربه نوبتی از مسافه دور. در نیمه اول هنرنمایی فوتبالبازان دسته امانتبانک چندان خوب نیست. از لحاظ تشکیل هجوم ها کاملا بازی بد نشان میدهند شاگردان شمشاد نیتبک و همچنین در نزدیک دروازه خود هجوم های حریف رو برطرف کرده نمیتوانند. در دو وضعیت بسیار مناسب بازیگری دسته استقلال با زدن 2 گل دست یافت. رستم حمیدов بازیگر شماره 14 در دهه اول 1 گل زد و در دهه دوم مراتب دوم خط دروازه مراد علی قلف رو رخنه کرد. نکروز دیپ در تشکیل هجومی دستش نقش بسیار هم خوب گذاشته بود. پس انجام دادهش نیز به موقع درست روان کرده شد. اونجا دو بازیگری دسته استقلال برای اجرا کردن ضربه آماده بودند. اینجا تایم اوتی گرفته سرمربی دسته استقلال الکساندر زبیرادزه نیز به انجام رسید. هر دو سرمربی هم شمشاد نیتبکov و هم الکساندر زبیرادزه در نیمه اول همون از تایم اوت هایی که در اختیار خود داشتند استفاده کردند. فیروزبک مرادov به نیمه میدان حریف آمده است. اوت به نفع بازیگران استقلال تعیین کرده شد. ثانیه های به شمار تا انجام قسم یکم باقی خواهد ماند. عبدالقیوم معرف نه معذرت این رستم حمیدov بوده است. رحمان علی شریفov ترکیب‌آرای بسیار هم زیبا ولی ادامه حمله چندان خوب نبود. نصرت شاه اسماعیلov هرچند ضربه اجرا کرد ولی نادرست بود. قسمی اول واخور دسته های امانتبانک و استقلال نیز بیننده های گرامی قدر جنبست می‌گردد با شرافت دوبل رستم حمیدov بازیگران استقلال با برتری به تنفس میبرند. ما نیز اندکی استراحت میکنیم و بعدا به قسم دوم برمیگردیم.
بیننده عزیز، مخلصان و علاقمندان رشته فوتبال، برمیگردیم به قسم دومی بخوری دسته های امانت بانک و استقلال. هر دو تیم در دایره بازی های دوم مرحله نیم نهایی سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2024 و 25 با هم بازی دارند. بعد انجام قسمت اول حساب 0-2 به نفع بازیگران دسته استقلال است و در نیمه اول شاگردان الکساندر زبیرادزه فعال بودند و علیرغم آن همه تلاش‌های خود توانستند که در دو دفعه به زدن گل دست یابند و یکی از فوتبالبازان بهترین تیم استقلال در نیمه اول این بازیگر شماره 14 رستم حمیدوف بود که مؤلف دوبل شد. در قسم اول بازیگران استقلال از همه جهت در قیاس به حریف خویش برتری داشتند، هم از لحاظ تشکیل هجوم ها و هم از لحاظ اداره کنی توپ و دیگر نشاندادها و طور میبینیم در نیمه دوم نیز بازیگران این تیم آن همین برتری خویش را میخواهند که نگاه دارند. عبدالقیوم و معرف ضربه او را میبینیم بسیار هم سخت بود و مرادالله علی قولوف توانست که این وضعیت را برطرف کند. کوشش نوبتی بازیگران استقلال و محمد شریف پس پای افتید. داور اشاره میکند که همه چیز از روی قاعده بود، ولی عکس الهجوم دسته امانت بانک در سطح خوب براه مانده نشد. بیاید به حیات هر دو دسته در قسم دوم توجه میکنیم. امروز میزبان نامینالین واخری دسته امانت بانک است. در خط دروازه این تیم رقم 87 مرادالله علی قولوف هنرنمایی دارد. بعد هم بازیگران دیگری امانت بانک اینها رقم 9 فریدون نعمتوف، 55 صابرجان گلیاکوف، 10 امید کوزیف و 44 سلطانشاه میرزویف هستند. در حیات ذخیره‌ای بانکداران از سه بازیگر قرار دارد. اینها رقم 77 عبودالله نظیرов، 7 خالد صبورов و 23 مرادوف هستند. شمشاد نیتبکوف متخصص محلی سرمربی دسته فوتبالی امانت بانک به حساب می رود. خوب به حیات دسته استقلال دروازه‌بان و همزمان کاپیتان این تیم فیروز بکمرادوف است. بازیگران هیئت اساسی این تیم رقم 6 رحمان علی شریپوف، 88 محمد شریپوف، 14 رستم حمیدوف و بازیگر شماره 8 عبدالقیوم عمرف هستند. در هیئت ذخیره‌ای استقلال رقم 13 دروازه‌بان احتیاطی سمرالدین شمسوف، 12 نیکروز ایدیف، 10 کامرون علیف، 5 نصرتشاه اسماعیلوف، 17 حکمت اسماعیلوف، رقم 2 رفشان اورازمحمدوف و رقم 99 لیگنری برزیلی ماتئو سوزا قرار دارند. قاعده بازی ویران کرده شد. بازیگری دسته استقلال هجوم برقوسوی حریف رو البته باز داشت. بازیگر شماره 10 امید کوزیف در این وضعیت از پای می افتاد و دوره در نوارهای تکراری دیدیم. محمد شریپوف بر مقابل او غیر قاعده هنرنمایی کرد. جداور مرکز کارت زرد نشان میدهد. بله، با محمد شریپوف فوتبالبازی شماره 88 دسته استقلال به خاطر همون حالتی که امید کوزیف رو از پای زده افتاند و فکر میکنم قراری برآورده دوبار در این وضعیت عادلانه هم بود، چون که امید کوزیف با صورت بلند به خط حمله میشتافت. اینجا رحمان علی شریپوف به نظر میرسد که قاعده بازی رو ویران کرد، ولی دوبار وضعیت اول رو به نوبت گرفته بود. یعنی قبل از رحمان علی شریپوف بر مقابل امید کوزیف محض محمد شریپوف مبارزه برده بود. صابرجان گلیاکوف توپ را از دست میدهد. نصرتشاه اسماعیلوف پاسیو به قفا در توپ ربایی شاگردان الکساندر زبیرادزه در رقابت امروزه خیلی هم فعالند. خوب بیاید به گروه داوران نیز شناس میشویم. بیننده های گرامی قدر، رقابت مذکور را منوچهر زمانوف و کامرون خیرالله زاده از دو کنار حکمی دارند. داور احتیاطی رشید سعید تبارف است، به حیث ثانیه سنج باشد. رشید فیض‌الله فعالیت دارد. کمیسر این رقابت باشد فریدون عطایف است و شارح این رقابت من دولت خطیب زاده هستم. در قسم دوم رقابت طور جریان دارد که در نیمه یکم هر دو دسته همین گونه هنرنمایی داشتند. یعنی دسته استقلال
بیشتر در خط حمله بود و بازیگران امانت بانک باشد در خط دفاع می نشستند و در بیشتر حالت در عکس الهجوم ها میخواستند که با زدن گل دست یابند. ببینید که فیروزبک مرادov به نیمه میدان حریف می آید. ضربه سوبرجان گلیاکوف چی طور از این امکانیت استفاده کردن نتوانست. با دروازه خالی می توانست که سوبرجان گل بزند ولی ضربه زده سوبرجان گلیاکوف خطا می رود. اینجا رحمان علی شریفov پاسی نادرست انجام داد اما از این امکانیت شاگردان شمشاد نیتبیکوف استفاده بردن نتوانستند. در قسمت دوم باخره یکی از بهترین امکانیت ها بود برای بانکداران. توبروی نوبتی از جانب سوبرجان گلیاکوف باز هم موفق نمی شود. دو فرصت بسیار هم خوب برای این بازیگر به میان می آید ولی از چی سبب باشد که مفصوف از آنها استفاده کردن نتوانست. ضربه نوبتی بسیار هم سخت ولی در نتیجه سرگذاری از جانب رحمان علی شریفov این ضربه سرعتش البته کاهش یافت. عبدالقیوم عمرov یکی از بازیگران کلیدی و همچنین یکی از فوتبالبازان سرمحصول تیم استقلال همکنون میدان را ترک کرد. به جای او نصرتچو اسماعیل وارد میدان گردید. توبروی نوبتی بازیگران امانت بانک امید کوزیف در احاطه دو نفر توپ را از دست داد. سوبرجان گلیاکوف این نوبت ضربه اجرا کرد. باز هم گلیاکوف ضربه 9 دقیق داشت. همکنون شمشاد نیتبیکوف این فوتبالباز رو از میدان میگیرد. به جای او بازیگر شماره 9 فریدون نعمتوف وارد میدان شد. عبادالله نظیرov از یک نفر میگذرد ولی نفر دوم و عبادالله نظیرov مانع ایجاد کرد. امید کوزیف کوشش بازیگران امانت بانک بهر به ثمر رسانیدن نخستین گل در رقابت امروزه ادامه میکند. عبادالله نظیرov گزارشی بسیار هم خوب داشت و گل! امانت بانک با آسانی تسلیم شدنی نیست بیننده های گرامی قدر و یکی از زیباترین گل های مرحله نیم نهایی این موسم سوپرلیگ فوتبال به هدف رسانیده شد. عبادالله نظیرov بعد یک پایبازی عالی خط دروازه فیروزبک مرادov را در رقابت امروزه رخنه کرد. چطور بازیگران دسته استقلال از عهده برطرف نمودن این هجوم نبرآمدند. البته ما منتظر نوارهای تکراری میشویم. نصرتچو اسماعیلov بر مقابل عبادالله نظیرov مبارزه برد ولی ضربه زده عبادالله نظیرov خیلی هم سخت بود. حتی بعد رسیش به ستون دروازه بعداً وارد میدان گردید. حساب 2-1 می شود. اکنون فوتبالبازان دسته امانت بانک بیدار می شوند. گذشت نوبتی عبادالله و این نوبت ضربه زدهش از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. مرادالله علی قولوف از موقع خود بیرون آمد و هجومی دسته استقلال را رفع نمود. فریدون نعمتوف پسی و به عبادالله نظیرov رفتن نرسید. البته در رقابت امروزه نبودن بازیگران اساسی تیم امانت بانک احساس می‌گردد، خصوصا نبودن نکروز علی محمدov. همچنین امروز دسته امانت بانک رو سه فوتبالباز دیگر کمک کرده نمیتوانند. اینها نسیم شریفov و بعداً لیگنر ایرانی رضا حامد و ایدیبوی اولیموف. در قسم اول نیز اشاره کردیم این بازیگران بنابر سبب برزی و داشتن کارت‌های زرد از حق اشتراک در رقابت امروزه محروم شدند. البته این چیز را نمایندگان دسته امانت بانک قبل از شروع رقابت در صحبت با ما ابراز داشتند. هجوم دسته استقلال ضربه نوبتی از جانب حکمت اسماعیلov اجرا گردید. ببینید
بفرمایید که چطور وضعیت خوب بود. البته در این وضعیت فکر میکنم نداشتن تجربه باعث بران گردید که ضربه زده حکمت اسماعیلوف خطا رود. میتوان گفت که بازیگر دسته استقلال در حالت 1-1 بود. عبادالله نظیرов ضربه نوبتی عبادالله را محمد شریپов برطرف کرد. فریدون نعمتov اینجا موقعیت پیدا نکرد بهر اجرا کردن ضربه. از اوت بازیگران امانت بانک توپ را به بازی وارد کردند. عبادالله نظیرov با سه نفره فشار میارند. ضربه هم اجرا کرده شد ولی فیروز بک مرادوف در موقعش استوارانه هنرنمایی کرد. اشتباه نوبتی از جانب دروازه‌بان دسته استقلال و این وضعیت برطرف کرده شد. زود شاگردان الکساندر زابیرادزه با هجوم جوابی میگذارند. حکمت اسماعیلوف پسیو با محمد شریپov توپ را از دست میدهد محمد ولی سری وقت اشتباه خود را جبران نمود. نکروزیدیف پسی بسیار هم زیبا امکانیت برای بازیگران استقلال. اینجا عبادالله نظیرov در احاطه دو نفر قرار گرفت و مجبور شد که توپ را زده از نزد دروازه‌اش دور کند. نیمه دوم بسیار هم جالب می شود. قاعده بازی ویران گردید. داور مرکز صدایشتک خود را بلند نمود هنگامی با هجوم رفتن. رستم حمیدov مؤلف دو گل دسته استقلال در رقابت امروزه اندکی بر مقابلش غیر قاعده هنرنمایی نمودند. بازیگران دسته امانت بانک خیلی هم خسته شدند. بیننده های گرامی قدر البته 8 بازیگر امروز بر مقابل استقلال مبارزه دارد. در برابر 5 بازیگر هیئت اساسی امانت بانک در کرسی های احتیاطی این تیم تنها 3 فوتبالباز قرار دارد. رستم حمیدov ضربه زده رستم را برطرف میکنند. اینجا به نفع بازیگران استقلال اوت با میون آمد. توپ را با بازیگران امانت بانک امید کوزیف نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد چون که الکی توپ به نحمان خطی معین شده را عبور کرده بود. در موسم جاری سوپرلیگ فوتبال مملکت بیننده های گرامی قدر 9 دسته از ابتدای موسم به هنرنمایی شروع نمودند. بعد انجام 18 دور یک تیم از ادامه مسابقه بی‌نصیب ماند. دسته پایتخت دسته ریگر شهر ترسونزاده با همراهی پایتخت در زینه های 8 و 9 قرار گرفتند و باشگاه پایتخت از ادامه مسابقه بی‌نصیب ماند. بعداً 8 تیم دیگر در مرحله 4 یک نهایی با نیروسنجی ها شروع کرده بودند. در مرحله 4 یک نهایی استقلال با تیم خوجند شهر خوجند رقابت کرد. بعداً دسته امانت بانک بیننده های گرامی قدر با دسته سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان مبارزه بردند. عبدالقیوم معرف بعد اندک استراحت الکساندر زابیرادزه او را با بازی وارد میکنه چون که در هیئت دسته استقلال عبدالقیوم معرف بیشتر کارها را انجام میدهد. اینجا عکس الهجوم برقاسای تیم استقلال قطع کرده شد.
در مرحله چهارک نهایی طور گفتیم امانت بانک بر مقابل سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان ظفر یافت. استقلال خوجند را شکست داد. سپر بر مقابل اسرافشان پیروز شد و سرو کمپانیا باشد ریگر شهر ترسونزاده را توانست که مغلوب نماید. بعدا در مرحله نیم نهایی سرو کمپانیا از نتیجه دو بخورید دو پیروزی به دست آورد بر مقابل سپر و به فینال برآمد. امروز استقلال و امانت بانک در بازی دوم مرحله نیم نهایی مبارزه دارند. اگر استقلال در رقابت امروزه پیروز شود پس به فینال راه خواهد یافت. اگر امانت بانک در رقابت امروزه به غلبه دست یابد پس تقدیر راحت به مرحله نهایی در بازی سیوم حل و فصل خواهد شد. عبدالقیوم معرف پس درست و دقیق انجام دادن نتوانست. اینجا کاپیتان استقلال مجبور می شود که تو به مرکز میدان آید. فیروزبک مرادوف با یک از ویژگی های خاصی فیروزبک مرادوف محض همین است. در بیشتر حالات خودش تو به مرکز میدان می آید و حتی مستقیما جانبی دروازه حریف نیز ضربه اجرا می کند. هم در تیم منتخب و هم در هیئت استقلال ما بارها با چنین شکل بازی کردن فیروزبک مرادوف را شاهد شده ایم. عبدالقیوم معرف ضربه زدش خطا می روند. با پای چپ فوتبالباز دسته استقلال در حوزه مرادودو علی قلف را نشان گرفت. ولی ضربه اجرا کرده عبدالقیوم برای فیروزبک مرادوف خوف و خطر را به میان آورده نتوانست. امید کوزیف، صابرجان گلیاکوف در نیمه دوم هنرنمای دسته امانت بانک در قیاس به قسم اول خیلی البته دیگرگون شد. حتی در یک وضعیت بازیگران امانت بانک به زدن گل نیز موفق گردیدند. نصرتشاه اسماعیلوف توپ را از دست می‌دهد. پس انجام داده فیروزبک مرادوف را نتوانست به خطا قبول کند. امید کوزیف در مبارزه با نصرتشاه اسماعیلوف توپ را از دست داد و در این وضعیت قاعده بازی ویران گردید. در نیمه دوم شماره قاعده ویران کنی ها 2-1 می شود. معذرت 3-1 می شود. بازیگران امانت بانک کلکه در نیمه دوم بار سوم است که به قاعده تیزی دست می زنند. اینجا تایم اوت گرفته شد. شمشاد نیتبکov سرمربی دسته امانت بانک تایم اوت میگیرد و بعد از پروران خویش دستور و سپارش ها میدهد. چون که در رقابت امروزه بانکداران با حساب 2-1 با شکست روبرو شده ایستادند. اگر در رقابت امروزه استقلال تواند که امانت بانک را شکست بدهد پس به فینال میبرد و بار سوم پای هم در فینال سوپرلیگ مملکت اوید با فوتزال استقلال و سرو کمپانیا قرار میگیرند. ولی تا به قید گرفتن این نتیجه حالا وقت هست. 8 دقیقه دیگر تا پایان رقابت امروزه باقی میماند. گلی زده بدل نظیرов دیگر بار پیشنهاد ما و شما می شود. ببینید که چطور از کناری راست از نصرتشاه اسماعیلوف گذشت و بعدا ضربه بسیار هم سخت اجرا نمود. اینجا توپ با پای امید کوزیف برخورده است. از این موقع برای ما البته خوبتر پیشنهاد کرده شد. وقتی جدا شده برای تایم اوت نیز پشت سر گردید و دسته ها دیگر باره به رقابت برمیگردند. محمد شریپov، نیکروزیدیف، پسی و به نصرتشاه. چند روز قبل جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان بیننده های گرامی قدر برگزار گردید با اشتراک مسئولین و آنجا یک قرار بسیار هم جالب قبول کرده شد.
از این پس فوتبالبازانی که از حق اشتراک در بازی‌های تیم منتخب خودداری میکنند، پس امکان هنرنمایی در مسابقه‌های داخلی رو از دست میدهند. یک روز دیف دمای حمله دسته استقلال قطع کرده شد. شاگردان شمشاد نیتبک افزود به عکس الهجوم فرار کردند، ولی فریدون نعمتов چندان خوب هنرنمایی نکرد. ادامه بخوری بسیار هم جالب و همزمان شدید می شود. هجوم های برخواسته از هر دو طرف. امانت بانک میخواد که نتیجه بخوری رو برابر کند و استقلال باشد تلاش دارد که فرقت توپ ها رو در رقابت دوم بیشتر نموده پیروزی خش رو تامین نماید. اگر از ابتدای رقابت بازیگران امانت بانک هنرنمایی خش رو خوب به راه میموندن، فکر میکنم به نتیجه دلخواه نیز دست میافتند. باید اقرار شد که در قسم اول هنرنمایی بانکداران بسیار هم بد بود. محمد شریپов، عبدالقیوم عمرov از یک نفر بسیار هم خوب گذشت و داور اشاره میکند که باید از اوت توپ به بازی وارد کرده شود. در لحظه که چند پیش به میان اومد عبدالقیوم عمرov برای کار کردن پنالتی یک حرکت نیز انجام داد. فیروزبک مرادov تو با مرکز میدان آمد و هجوم دستش را ادامه داد. عبدالله نظیرov در هجوم جوابی چندان موفق نبود. مؤلف یگانه گل دسته امانت بانک تا این دم و البته در رقابت امروزه. فیروزبک مرادov ضربه او و خطا می رود. این وقت هجوم دسته امانت بانک آغاز می یابد. ارسال مرادالله علیقلوف در دروازه‌بان دسته به نتیجه جنبست کرده شد. عبدالقیوم عمرov هجوم باشگاه استقلال ادامه خواهد یافت. رحمان علی شریپov اینجا با همراهی محمد شریپov چندان هم دیگر فهمی خوب نداشتند. در حیات هر دو دسته هم امانت بانک و هم استقلال دروازه‌بان‌ها کاپیتان هستند. فیروزبک مرادov از استقلال و مرادالله علیقلوف باشد از تیم امانت بانک با دستبندی کاپیتانی هنرنمایی کرده است. هنرنمایی فیروزبک مرادov و مرادالله علیقلوف و ما در رقابت امروز اگر قیاس نماییم به نظر شخصی من مرادالله علیقلوف هنرنماییش خوبتر بود، چون که او در چند وضعیت مشکل دروازه امانت بانک را از گل نجات داد. هرچند و دروازه‌اش دو گل نیز سر داد. محمد شریپov، عبدالقیوم عمرov 4 دقیقه دیگر موند تا انجام بازی دومی دسته های استقلال و امانت بانک در مرحله نیم نهایی سوپرلیگای فوتزال و چی طور از این امکانیت گل زدن نتوانست. محمد شریپov ترکیب‌آرایی بسیار هم زیبا و موفقیت 100% گلزنی داشت، اما ضربه زده محمد خیلی بلند اجرا کرده شد. با پای چپ فوتبالباز دسته استقلال دروازه امانت بانک را نشان گرفت.
инават Фирузбек Муродов туро ба хати ҳамла ирсол кард. Зарбаи задаи Абдуқайюм Умаров чандон хатарнок набуд. дар давоми 1 дақиқа бозигарони дастаи Истиқлол ду фурсати муносиби голзаниро аз даст доданд. дар кӯшиши аввал муҳаммад Шарипов гол зада натавонист ва дар навбати дуюм бошад Абдуқайюм Умаров имкониятро аз даст дод. тайм-аут гирифта мешавад. тавре довари марказ ишора кард Александр Забирадзе, мутахассиси гурҷӣ, сармураббии дастаи Истиқлол тайм-аут гирифтааст. бояд бигӯем ки то рафт дар маҷмаи варзишии Кохи Олимп шумораи мухлисону ҳаводорони ҳарду даста бештар мешавад. умуман дар кишвари мо роғибони риштаи футзал ё худ футболи толорӣ хеле ҳам бисёр ҳастанд. бахусус дастаи Истарафшан, тими Соро Компания, баъдан дастаҳои Амонатбонку Истиқлол низ дар қиёс ба дигар тимҳо бештар мухлис доранд. ҳарду даста ба бозӣ бармегарданд. ҳам Александр Забирадзе ва ҳам Шамшод Ниятбеков ба дастпарварони хеш дастуру супоришҳои судманд медиҳанд. Истиқлол мехоҳад ки пирӯзии худро дар рақобати имрӯза таъмин намояд ва Амонатбонк бошад барои аз бохт раҳо ёфтан талош хоҳад кард. агар Амонатбонк дар охири имрӯза шикаст бихӯрад, пас ин мавсими Суперлигаи футзал барои ин тим ба поён мерасад. ба Истиқлол бошад дар финал муборизаро идома хоҳад дод. дар ҳайати дастаи Амонатбонк бозигари панҷум вориди майдон гардид. Муродулло Алиқулов дарвозабони даста майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ бозигари шумораи 10 Умед Кузиев вориди майдон гардид. Умед Кузиев дар баробари ҳунарнамои доштанаш инчунин дар мавқеи дарвозабон низ баромад мекунад. иштибоҳ мекунад инҷо Рустам Ҳамидов. наздик буд ки муаллифи хетрик шавад. яъне бозигарони Амонатбонк дар идомаи вохӯрӣ ба қавли дигар риск мекунанд. 5 нафара ба ҳариф фишор меоранд баҳри ба самара расонидани голи дуюм. Умед Кузиев, Фаридун Неъматов, чӣ тавр фурсати хуб буд. Фирузбек Муродов бо мушкилии зиёд ин зарбаро рафт кард. Султоншоҳ Мирзоев низ наздик буд барои иҷро кардани зарба, вале аввалин шуда ба туп маҳз капитани дастаи Истиқлол расид. Умед Кузиев, Султоншоҳ Мирзоев. камтар аз 2 дақиқаи дигар монд то анҷоми вохӯри дастаҳои Истиқлол ва Амонатбонк дар сурати мусовӣ шудан ва инчунин қисми дуюм низ агар мусовӣ ҷанбаст гардад, пас мову шуморо экстра тайм ё худ қисмҳои иловагӣ интизор хоҳад буд. Фаридун Неъматов, зарбаи задаи Фаридун ва хато меравад. аниқтараш аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. Рустам Ҳамидов, Раҳмоналӣ Шарипов, инҷо пасиу ба Насратшоҳ. Собирҷон Гуляков, ҳуҷуми навбатӣ дастаи Амонатбонкро ташкил медиҳад. зарбаи Умед Кузиев, туп ба дасти бозигари Истиқлол бархӯрд ё ин ки не, вале ба ҳар ҳол аз зарбаи кунҷӣ тупро ба бозӣ ворид карданд. Собирҷон Гуляков, Умед Кузиев, дақиқаи охирини
шуруъ шуд. ҳисоб бошад ҳамоно 1-2 ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. дар сониyaҳои боқимонда шогирдони Шамшод Ниятбеков риск намуда пайваста фишор меорад. гузариши бисёрам хуб буд. Насратшоҳ Исмоилов дар идомаи ҳамла тӯбро аз даст дод. Султоншоҳ Мирзоев, Умед Кузиев бозигари панҷум вориди майдон гардид. Султоншоҳ Мирзоев ба қафо пас медиҳад ва аут кор кард. 18 сонияи дигар монд то роҳ ёфтани Истиқлол ба рақобати ниҳоии ин мавсими Суперлигаи футзали кишвар. зарбаи Собирҷон Гуляковро дар натиҷаи садгузори футзалбозони дастаи Истиқлол бартараф карданд. Умед Кузиев, зарбаи кунҷӣ таъин мегардад. ҳамагӣ 4 сония монд. охирин имконият барои бозигарони дастаи Амонатбонк. имконияти чӣ тавр ҳам хуб буд, вале аз байн рафт. ба ҳамин тартиб бинандаҳои арҷманд рақобати дуюми дастаҳои Амонатбонку Истиқлол дар марҳилаи нимниҳоии Суперлигаи футзали Тоҷикистон дар мавсими солҳои 2024-25 ҷамъбаст гардид. бо ҳисоби 2-1 футзалбозони дастаи Истиқлол ба ғалаба даст ёфтанд. дар рақобати имрӯза пирӯзии ин тимро дубли Рустам Ҳамидов таъмин намуд ва ягона голи дастаи Амонатбонкро бошад Ибодулло Назиров дар қисми дуюм ба самар расонд. ҳамакнун футзалбозони дастаи Истиқлол соли сеюм пайи ҳам ба финали Суперлигаи кишвар роҳ меёбанд. ба ин мавсим низ онҳоро дар финал бошгоҳи Сорокампания интизор мешавад. дар ҳамин ҷо дар маҷмаи варзишии Кохи Олимп гузориши мустақими мо ба анҷом мерасад. дар идомаи вохӯрӣ фишурдаҳои ин вохӯрӣ аз ҷониби коргардон Фирӯз Бахтибеков пешниҳоди шумо мегардад. то ин дақиқаҳо дар назди микрофон дар хидмати шумо будам. Шореҳ Давлат Хатибзода. хайр, тансияту хона обод бошед.